يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأسعد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعى في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وإلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب محمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم وإلى روح جدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس بن حجي شهر بن حجي سامع بن بك جهرا وجدتي حجي فاطمة بن حجي صالحون وجدت حجي سليمان بن حجي قريش وجدتي حجي صفية بن سدين والوالد حجي صفيان بن حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني بن حجي رايا بن حجي ناوي بن حجي تأمين بن حجي سامع بن بك جهرا وإلى روح جدي كي حجي محمد خليل بن وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بسي سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنجيتا وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وكي حجي إسحاق يحيى وكي حجي محمد شافعي هدامي وكي حجي شافعي حمزة وكي حجي مقري أزهري وكي حجي حسن بصري وكي حجي نور الدين صديق وكي حجي علي شبر مالسي وكي حجي عبد
Abdul Razak Ma'mun, wa Kiai Haji Abdul Rahman Said, wa Kiai Haji Mukhtar Lutfi, wa Kiai Haji Muhammad Naim, wa Kiai Haji Abdul Hayy Naim, wa Kiai Haji Ahmad Fatih Naim, wa Kiai Haji Zaidul Imzad wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannah وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka, dan bebaskan kami dari api neraka. Allah
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai pagi hari ini kita semua masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita berharap mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam sehat wal afiat dan bisa senantiasa memberikan arahan kepada kita berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kajian kita pada minggu ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Al-Mursyidul Amin fi Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang mana disusun oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Terakhir yang kita bahas kemarin mengenai adabud diyafah, adab tentang tata cara bertamu. Nah, sekarang pembahasannya masuk bab baru yaitu Al-Babus Tsaniyah Asyar, bab yang ke-12 fi adabin nikah. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Al-babu tsani asyar, bab yang ke-12 fi adabin nikah, tentang adab menikah. Nah, ini buat muhdar, mana muhdar? Erki, Robi, mana? Rai, Udaya, Raya. Ya. Yang mau nambah ya, harus tahu dulu adabnya menikah. Dikatakan bahwasannya i'lam, ketahuilah, annal ulama, sesungguhnya para ulama ikhtalafu, berbeda paham fihi, dalam masalah pernikahan. Ulama khilaf, ini nikah ini hukumnya apa? Apa sunnah, apa wajib, atau bahkan mungkin haram menikah. Hatta dhahaba ba'duhum, sehingga pergi ini maksudnya berpendapat siapa ba'duhum, sebagian ulama, ila annahu, sesungguhnya nikah itu afdal, lebih utama, minat takhalli lil ibadah, dibandingkan hanya ibadah saja. Oh ya. Jadi pendapat mu'tamad, nikah itu lebih afdal. Ya, lebih afdal dibandingkan ente cuma ibadah doang. Bagus ibadah, tapi bagusnya ada nikahnya. Gitu ya. Ini pendapat pertama, ya. Tapi antara ada beda lagi pendapatnya. Wa'tarafa akharun, yang lain lebih mengedepankan, lebih mengakui atau lebih berpendapat, sebagian ulama yang lain bi fadlihi, ya, tentang keutamaan nikah. Sebagian ulama yang lain, pendapat kedua nih, mereka mengakui keutamaan nikah. Ya, taraf itu mengakui
keutamaan menikah, walakin qaddamu, akan tapi mereka mendahulukan alaihi, ya, atas nikah at-takhalli malam tatuk nafsuhu ila nikah, ya. Tapi mereka walaupun mengakui keutamaan nikah, mereka lebih mengedepankan mendingan ibadah saja, ya, nggak usah nikah selama, ya, nafsunya itu tidak kuat untuk menikah. Ente gimana ibadah? Alhamdulillah Ustaz, saya mah bisa dijaga istiqomah nih, khatam Quran, ya, bangun malam. Nikah pengen? Nikah nggak pengen banget sih. Nah itu berarti nggak usah, mendingan ibadah aja, ya, dengan ibadah aja. Kenapa? Khawatir terganggu ibadahnya. Lagi bulan nikah belum terlalu pengen, nggak pernah mikirin cewek gitu. Kata Elki, enggak Ustaz, saya mah ibadah aja, ngapal Quran aja saya. Oh, emang ngapal Qurannya? Iya, baca kitab gitu ya. Ya udah, baca dalail. Nggak mau nikah, belum pengen. Ya udah kalau gitu mendingan ibadah aja, ya. Kata Pak sebagian ulama begitu, ya. Sebagian ulama mengatakan wa dhahaba ba'dhum ila annal afdal, sebagian berpendapat bahwasannya yang lebih afdal itu katanya fi zamanina, di zaman kita ini, tarkuhu, enggak usah nikah. Nah, benar-benar nikah. Enggak usah nikah di zaman sekarang ini. Ngapa emang begitu? Id ghalibul aksab mahdzurah. Karena sebagian besar pekerjaan itu rata-rata itu, ya, mengkhawatirkan atau haram. Rata-rata pekerjaan zaman sekarang jarang yang halal gitu. Kalau jarang yang halal, nanti kan kalau nikah ini kan kita cari nafkah. Belum lagi kewajiban ngasih makan istri, nyekolahin anak, aduh puyeng pula kita. Akhirnya nggak nemu jalan halal, cari yang haram. Nah ini mendingan nggak usah. Gitu Ki. Ya, kira-kira ntar mau kerja apa ntar? Kalau nggak ada cara yang halal, nggak usah nikah. Kata sebagian ulama. Wa akhlaqun nisa mazmumah, dan kebanyakan akhlaknya perempuan zaman sekarang itu tercela. Perempuan sekarang nggak kayak perempuan dulu. Perempuan dulu laki melotot udah diem. Sekarang lagi melotot, dia melotot lagi. Ngapa lu? Wah, galakkan dia. Kita baru ngomong satu udah tiga, ya. Dengerin ya, abang dengerin. Nyanyi. Tuh, aduh. Kacau banget ini zaman sekarang perempuan. Beda nggak kayak dulu, ya. Mau gimana Momar? Bini dulu, bini sekarang. Bini sekarang, bini dulu udah tua nih nenek, gak enak, ya. Nah jadi karena cari kerjaan yang halal sekarang agak susah, ya, banyakan bersinggungan dengan yang haram, dan perempuan sekarang juga nggak kayak dulu. Kata sebagian ulama, mendingan lebih afdol ente nggak usah nikah aja. Ini sebagian ulama gitu ngomongnya, ya. Wa yadullu ala targhib, dan dalil yang menunjukkan atas, ya, motivasi untuk menikah, untuk ajakan menikah, ada dalilnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Wa ankihul ayyama minkum, ya, wa ankihul ayyama, dan nikahilah orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Oh, nikah, suruh nikah, jangan jomblo kata Allah. Ya, Allah nyuruh kita nikah. Ya, wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang saleh, cari orang-orang saleh. Kalau laki-laki cari wanita yang salihah, ya. Kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu menikah dalam kondisi fakir, ya, kekurangan, miskin, gak punya apa-apa, nanti dengan keberkahan nikah Allah akan berikan kecukupan pada kalian. Oh, beda keberkahan nikah. Muhdar Elki belum ngerasain, ya. Sekarang motor nggak punya sendok, nggak punya garpu, ya, nggak punya pisau. Mau makan minjem sendok sama Umi, ya. Jadi kalau udah nikah punya sendok, punya kasur, punya kipas angin, punya bantal, ya. Lama-lama telah punya rumah, tuh, wah, nikah gitu. Kalau belum nikah mah ya bujangan gitu-gitu aja, nggak mikirin apa-apa. Yang penting makan 3 hari ada, udah selesai. Ya kalau udah nikah macam-macam tar, ya. Berkah nikah itu, ya. Dan kadang di luar nalar yang kita dapat setelah nikah itu, ya, semua mungkin yang nikah ngerasain tuh, ya, di luar nalar dulu. Bayangin aja nikah tahun 2010 penghasilan 350.000, cicilan 700.000, tapi bisa makan, ya, bisa makan, bisa punya anak 4. Bayangin tuh, di luar nalar ini, kok bisa ya? Ya. Jangan takut, saat saya kerjaannya gaji masih kecil, ya, nah, bismillah aja dah.
niat ibadah, ntar Allah kasih jalan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini salah satu kelompok orang yang Allah puji. Walladzina, dan orang-orang yaquluna, yang mana mereka berdoa, rabbana hab lana, wahai Tuhan kami, hab lana, berikan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, ya, jadikan pasangan hidup kami dan keturunan kami. Orang kalau punya pasangan, punya keturunan, ya nikah dulu, ya. Minta apa? Jadikan istri kami, suami, ibu-ibu, anak-anak kita, cucu keturunan kita, qurrata a'yun, penentram hati kami. Qurrata a'yun itu bola, penentram bola mata. Mata tidak akan melihat yang lain kecuali melihat yang kita senang. Itu namanya qurrata a'yun. Saya pengen ketika melihat istri saya nggak melihat perempuan-perempuan lain. Saya ketika melihat anak cucu saya nggak melihat anak orang lain. Udah senang dengan yang punya kita. Yang namanya qurrata a'yun. Sama kayak ada lagi banyak kumpul orang banyak, tiba-tiba ada perempuan cakep banget itu mata kita ke situ aja tuh, ting, udah nggak lihat yang lain. Ya itu adalah qurrata a'yun, nggak lihat yang lain. Nah, kita pengen yang kita lihat itu istri kita dan anak keturunan yang bikin kita bangga. Ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ini pemimpin orang-orang takwa. Enggak cuma pengen jadi orang takwa, tapi jadikan kami pemimpin orang-orang takwa. Doanya nih. Ya, kalau pengen punya keturunan, pengen punya pasangan, ya nikah. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi dari Al-Qur'annya, sekarang dari hadisnya mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Nikah itu adalah jalan pilihanku, kata Rasulullah. Nabi nikah, ya. Dan hampir seluruh nabi itu menikah. Ada beberapa yang tidak nikah. Nabi Yahya enggak nikah. Karena Allah sudah bilang, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Nanti Nabi Zakaria dikasih anak namanya Yahya, dan dia adalah seorang sayyid, pemimpin, hasur, seorang jomblo, ya. Nabi Yahya jomblo, enggak nikah dan meninggal belum nikah. Termasuk yang Nabi jomblo, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa belum nikah sampai diangkat ke langit. Tapi menurut riwayat hadis, nanti Nabi Isa turun menjelang kiamat, dia yang akan mematahkan salib, yang akan menyebarkan dakwah Islam dan agama Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, membunuh babi, dan juga Nabi Isa nanti akan menikah sebagai bukti mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Faman ahabba fitrati, barang siapa yang cinta dengan fitrah saya, falyastanna bisunnati, hendaklah dia memilih jalan, yaitu dengan jalan saya. Kalau ente pengen ngikutin saya, kata Nabi, ikutin jalan saya. Saya nikah, ya nikah ente. Jangan jomblo. Mau jadi apa ente jomblo? Ya truk aja gandengan, ente jomblo. Ya. Jomblo ngenes lagi ente. Ya. Malam minggu gigit jari aja, nonton TV, liatin handphone. Udah, Bang Komar udah peluk-pelukan, tapi ininya dia masih gigit jari aja. Sian. Ya. Bang Komar lah udah mikir-mikir, deh kita nambah lagi anak, udah mikir nambah anak, nanti masih jomblo aja. Ya. Udah bininya emang nggak mau nambah lagi bang, nambah biang, nggak usah Bang Komar ya, satu aja Bang Komar. Ya. Satu benerin dah tuh. Wa yadullu ala targhib, ini dalil yang membuat kita, memotivasi kita untuk menikah. Tapi ada juga dalil yang membuat kita jangan sampai menikah, enggan menikah. Jadi enggak pengen nikah. Nah, ini dalilnya juga. Wa yadullu ala targhib anhu, kalau targhib fi seneng. Tapi kalau targhib anhu enggak suka, ya. Ada dalil yang menunjukkan atas ketidaksenangan untuk menikah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ba'dal mi'atain, ya, sebaik-baiknya manusia ba'dal mi'atain, setelah 200 tahun ini, ya, 200 tahun, ya, atau setelah zaman Rasulullah maksudnya, al khafiful had, yaitu orang yang ringan beban hidupnya, yang beban ringan hidupnya. Ya, alladzi la ahla lahu wala walad, yang tidak memiliki istri dan enggak punya anak. Kata Nabi, nanti di akhir-akhir zaman nih sebaiknya sebaik-baik manusia adalah laki-laki yang beban ringan, yang ringan beban hidupnya.
Siapa itu yang ringan beban hidupnya? Yang nggak punya istri, nggak punya anak. Ya, karena kalau bujangan itu kan hidup bebas bagai burung terbang. Ya kan gitu kata Rhoma Irama. Ya, hidup bebas bagai burung terbang. Ya, ada uang nggak ada uang, nggak ada yang marahin, santai aja. Ya, nggak ada kewajiban cari nafkah, ya cuma buat diri sendiri, tenang hidupnya. Ya, mau keluyuran kemana juga santai. Ya, mau ziarah ke sana sini, kubur aulia santai. Ya, mau ibadah seharian baca Quran santai, nggak ada yang marahin. Coba aja ente udah punya istri punya anak di masjid aja dari pagi sampai sore, di rumah beras habis, kecap habis, apa habis, bang ngaji mulu, cari duit, narik apa kayak gojek, ya dimarahin kita dan nggak ngasih nafkah, dosa kita, kewajiban kita suami, ya. Nanti kalau memang belum siap cari nafkah, jangan nikah udah. Ya, nggak mau nikah, saya malas cari nafkah Ustaz. Ya udah nggak usah nikah. Ya. Anak orang itu kewajiban, kalau nggak mau urusin jangan, berat ya tanggung jawabnya. Jadi yang sebaik-baik manusia kata Rasulullah di akhir zaman ini orang yang ringan bebannya, yang nggak punya istri, nggak punya anak, kata Nabi. Berarti nggak usah nikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu halakur rajul ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa waladihi. Ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, satu zaman, yakunu halakur rajul, yang mana ada kebinasaan seorang laki-laki, kehancuran seorang laki-laki, ala yadi zaujatihi, itu gara-gara perbuatan istrinya. Kebinasaan seorang laki-laki di tangan istrinya. Ada laki-laki bisa hancur binasa gara-gara bini. Wa abawaihi, dan kedua orang tuanya, wa waladihi, dan gara-gara anaknya. Ada istri, ya orang tua, anak yang bisa bikin hancur kita. Siapa itu? Yu'ayyirunahum bil faqr. Mereka menghina, mengolok-olok laki-laki ini dengan kemiskinan. Ya, bininya ngomong mulu, "Abang, saya nyesel sama abang." "Kenapa emang? Susah mulu hidup saya." Gak pernah ngerasain jalan-jalan bang. Ya, motor dari dulu legenda mulu. Orang udah pada NMAX. Waduh, diomelin mulu kuping kita. Ya, lihat bang, teman-teman saya tuh udah pada sukses nikah sama suaminya. Saya tahu gini dulu sama pacar saya yang lama dah. Wah, gue dia omongin mulu. Anaknya nambah lagi. Bapak nih, saya malu pak, pada pakai handphone iPhone. Saya masih Xiaomi aja. Wah, anaknya ikut-ikutan. Ya, kulkas masih satu pintu aja. Jangan 2-3 pintu. Kita masih satu aja. Mobil masih Ayla aja. Ganti nggak pak? Rumah masih ngontrak. Wah, pokoknya bapaknya ngikut-ikutan, emaknya, mertuanya ngomel-ngomel juga, mertua. Aduh, buyang bola kita. Akhirnya gimana? Wa yukallifunahu ma la yutiq. Dan mereka memaksakan laki-laki ini sesuatu yang dia nggak mampu. Pokoknya saya nggak mau tahu bang. Abang nggak beliin saya Fortuner, mau saya minta cerai. Fortuner. Saya kasih waktu setahun. Nggak setahun saya tutup cerai, abang. Wah. Anaknya saya juga pak, saya nggak mau tinggal di sini kalau nggak dibeliin iPhone, ya, atau Samsung S20 yang Ultra, Masya Allah, harganya 26 juta, handphone 26 juta, aduh ya, puyang bola kita. Mertua ikut-ikutan, ya. Kamu juga ngambil anak saya, nggak pernah nyenengin anak saya aja nggak pernah dibawain duren, saya nggak mau, pokoknya tiap minggu beli duren. Duit dari mana puyang ini? Akhirnya apa yang terjadi? Fayadkhulul malakhil, maka dia akan masuk ke tempat-tempat allati yadhhabu fiha dinuh, yang mana dengan sebab masuk ke tempat tersebut akan hilang agamanya, fayahlik, maka dia akan binasa. Akhirnya udah dah, daripada puyang diomelin mulu, ambil jalan pintas. Ya, kata temannya, udah lu korupsi aja sama gua, tenang aja. Ya udah, korupsi dah. Yang penting bisa beli Fortuner, ya. Yang satu lagi bilang, "Ngapa lu kalau sumpek banget? Ini gua minta ini, anak gua minta ini, mertua minta ini." Udah, ngepet aja sama gua yuk. Ngepet. Jadi gua ngepet. Ya, yang satu bilang, "Udah biar tuyul. Udah, yang penting kaya." Aduh, habis dah kita. Akhirnya gara-gara tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan sama orang tua dan mertua, jadi binasa agama kita. Nah, ada kata Nabi begitu. Ada zaman nanti bakal begitu. Nah, makanya pilih-pilih istri yang benar,
Ya, saya juga saranin sama ibu-ibu, para istri-istri di rumah, jangan neken suaminya yang dia nggak mampu. Dosa tuh haram begitu. Haram bagi seorang istri memaksakan suami apa yang dia tidak mampu. Ya, bersyukur aja. Kan itu udah pilihan ibu dulu. Oh, saya dijodohin orang tua, ini namanya jodoh. Kita kan nggak tahu. Saya dipaksa orang tua, dulu saya juga nggak mau. Ya, jodoh udah lo kasih. Belum tentu kalau cerai sama dia punya suami lagi, belum tentu. Kan jodoh kita nggak tahu. Ya, bersyukur aja udah. Jadi laki ngasih apa, dek, ini cuma segini penghasilan. Ya alhamdulillah bang, kita masih bisa makan. Gitu, apa bahasanya enak gitu. Jangan begitu dapat lagi banyak dipuji-puji, emang suami luar biasa bang ini, masya Allah. Begitu dapat sedikit, bego banget lu bang. Nyari duit kagak becus. Aduh, kacau banget. Jangan, nggak boleh begitu ya. Jadi bantu suaminya untuk bersyukur ya, dan berusaha sebaik-baiknya. Karena suami itu dari pagi sampai siang, sore, malam mikirin nafkah keluarga. Ya. Bang Komar biar kata badan sehat itu tuh kepikiran nafkah keluarga dia. Makanya dia rela tiap hari kantor polisi. Itu kantor polisi tiap hari. Dia mau aja ya buat makan keluarga, makan anak istri ya. Dia ketok-ketokin pintu kos-kosan dia ya. Kan malu ketok-ketok mulu, ketokin tiap bulan. Mas bayar mas. Dia malu tuh ya. Sampai dia mau. Nah ini jadi masya Allah pengorbanan seorang suami. Nah pada para ulama fikih membagi hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama wajib. Ya, kapan wajib? Apabila ada seorang yang mampu menikah dan dia akan melakukan perzinahan saat dia tidak mengerjakan pernikahan. Ya, kalau ada orang syahwatnya gede, nih saya Ustaz kalau ngeliat perempuan agak kuat Ustaz. Ya puyeng Pak Aisyah. Terus ya, gimana Ustaz ya? Apa saya ke mahkamah? Jangan. Mahakam cinta satu malam ya, kata Zaskia Gotik. Oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Itu satu malam doang, nggak ada dalam Islam itu. Nikah ya, nikah ente sama siapa Ustaz? Sama perempuan, siapa aja yang demen ya. Oh, di Jakarta nggak dapat, cari di kampung-kampung, masih banyak perempuan-perempuan yang nggak matre. Oh rata-rata perempuan matre, ya perempuan biarin aja ya, nikah sama orang-orang kampung atau yang santri-santri, cari pergi pesantren minta sama kiai, nikah. Daripada ente terjerumus ke perzinahan, jadi haram hukumnya nikah. Ya, ini wajib ketika seorang punya kemampuan menikah dan dia khawatir terjerumus ke dalam pernikahan. Yang kedua, hukumnya sunnah. Ya, sunnah menikah. Nikah itu hukum dasarnya sunnah. Ada yang mengatakan nikah hukum dasarnya mubah. Ya. Hukum dasarnya mubah, ada yang mengatakan pendapat mu'tamad nikah hukum dasarnya sunnah. Bagi siapa sunnah? Bagi orang yang memiliki kemampuan menikah tapi syahwatnya juga nggak terlalu pengen-pengen banget. Ini sebaiknya dia menikah saja. Ya, sebaiknya menikah untuk menyempurnakan agamanya. Ya kata Rasulullah, nikah itu setengah dari agama. Maka sempurnakanlah setengahnya yang lain dengan ibadah yang lain. Dan ibadahnya orang nikah dengan yang belum nikah itu beda pahalanya. Muhdhar biar kata bahasa sejus ya, tapi Ipul baca 1 lembar, bisa jadi bacakan Ipul pahalanya. Ya, dia udah nikah masih sempat baca Quran. Ya, orang udah nikah waktunya tuh terbatas, nggak kayak masih bujangan. Ente dari sini dari pagi dari subuh sampai jam 11 di masjid baca Quran, belum nikah, nggak ada yang ngomelin. Ini kita ngantar anak sekolah, ya, ntar cari masuk kerja, alah, tapi masih sempat baca Quran, masih sempat duha. Wow, luar biasa ini. Ya. Besar pahalanya. 2 rakaat orang yang nikah sama yang belum nikah beda. Ya. Makanya nikah buruan kalau memang sudah mampu untuk menikah. Kemudian bahkan tadi di Al-Qur'an dikatakan seandainya kamu belum kaya ya, masih fakir, nikah aja kata Allah. Nanti Allah beri kecukupan. Ingat ya, yughnihimullah bukan berarti kaya, yughnihimullah itu cukup. Ya. Kan yang namanya cukup itu lebih kaya dibandingkan kaya. Paham ya? Orang yang cukup itu lebih kaya dibandingkan orang kaya. Cukup itu nggak harus duit banyak, nggak harus punya rumah berapa, enggak. Yang penting dia merasa cukup, ya bersyukur sama Allah, itu orang kaya. Cukup tuh ya. Ini. Yang ketiga, hukum nikah itu mubah. Ya. Mubah itu apabila orang cuma nikah pengen cuma sekedar nyalurin syahwat doang. Ya. Ya, saya pengen aja nyobain nikah gitu ya, gak banget itu mubah. Ya, tapi dengan syarat jangan sampai dia menelantarkan istri.
Ya, karena ada orang cuma pengen nyobain doang, kawin kontrak sebulan, habis itu udah cerai. Jangan begitu ya. Itu menelantarkan perempuan. Ya, cuma kalau seandainya ente emang ingin merasakan pernikahan, tapi niatnya nggak kuat, ya itu mubah-mubah saja. Jangan sampai nanti nyakiti hati perempuan. Ya, naudzubillah. Ada lagi nih hukum nikah makruh. Ya, misalnya orang ini tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri, ya, tidak memiliki kemampuan, dikhawatirkan nanti tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban dia sebagai suami. Nah, ya, misalnya gitu. Saya khawatir Ustaz, saya kalau nikah nggak bisa ngasih nafkah. Emang nggak mau kerja? Saya orangnya malas Ustaz, mau kerja. Ente nih, ya, malas cari duit Ustaz, saya orangnya, ya, nggak pinter saya usaha, misalnya gitu. Ya kalau begitu makruh ente. Ya. Tapi kalau seandainya awalnya rezekinya biasa-biasa aja, tapi dia punya kemampuan, ya, atau punya keinginan keras untuk cari nafkah, itu sunnah begitu. Cuma kalau ente kira-kira bakal malas cari nafkah, atau saya takut nggak bisa ini Ustaz, memenuhi hak istri saya, ya mendingan nggak usah, makruh. Dan sibukkan diri dengan ibadah. Banyakin puasa, banyakin bangun malam, ya. Ada lagi hukum menikah haram. Kapan haram? Apabila dia sebenarnya nggak butuh untuk menikah dan nggak mampu memberikan hak dan kewajiban sebagai suami, dan juga apabila ketika dia hanya sekedar ingin menyakiti hati perempuan. Misalnya dulu dia pernah diputusin cewek berkali-kali, akhirnya sakit hati, dendam. Cewek nggak gede bener emang. Emak gue juga sama, bapak gue ditinggal. Wah, pokoknya sama perempuan tuh nih gak seneng. Akhirnya pokoknya gue nanti nikahin perempuan, habis nikah gue tinggal, nikah gue tinggal. Wah, itu namanya kagak niat beneran itu, ya. Niat yang baik kalau mau menikah, ya, karena kalau nikah itu kan tanggung jawab. Anak perempuan orang lain yang tadinya kewajiban bapaknya untuk kasih nafkah, untuk membina, ente kena kewajiban. Jadi ketika kita mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, itu tanggung jawab dunia akhirat berat itu. Jangan kira main-main itu. LQ motor kalau nggak siap jangan, nggak usah. Ya, berat itu. Ya. Surga nerakanya kita yang nanggung. Dia keluar nggak pernah nutup aurat, kita yang dosa. Dia di rumah nggak sholat, kita tahu, diam aja, kita yang dosa. Belum lagi ntar anak-anak kita, ya, nggak mau ibadah, berat. Ya, dan nggak segampang kelihatannya ngatur anak, ngatur istri itu. Ustaz kata siapa? Ya kata saya juga punya istri, punya anak. Ya, nggak segampang itu. Ya, kan kelihatannya doang, pada nurut-nurut ya. Dan itu perjuangannya itu kan. Bagaimana susahnya nyuruh anak sholat, nyuruh anak ngaji, nyuruh anak mandi aja kadang susah nyuruh mandi. Ya, ternyata kita dulu mungkin begitu juga masih kecil. Wah, saya bandel juga dulu kecilnya nih. Ya, jadi berat kalau memang ente nggak mampu jangan. Belum lagi biaya-biaya hidup, ya, tuntutan hidup, ya, apalagi di Jakarta, wah mahal. Oke, yang di kampung aja dah, makan ubi sama singkong juga pada demen, ya kan. Di Jakarta makannya macam-macam, takoyaki, apa takoyaki? Ya. Aduh, tahu jeletot. Jakarta macam-macam, jajan mulu, ya. Kalau keluar, anak saya aja udah apa? Lihat logo Alfa sama Indomaret. Abi, jajan. Dia nggak tahu namanya, taunya jajan. Itu jajan. Waduh, kacau nih. Udah terobsesi sama shopping ini, ya. Bahaya. Ini berat, ya. Menjaga keluarga itu berat. Jadi kalau memang ente kira-kira nggak mampu, ya, lebih cenderung ke ibadah aja dah. Zaman sekarang mah. Cuma daripada kalau seandainya Ustaz saya kalau ngatur perempuan saya tergoda mulu Ustaz, pikirannya tuh cewek mulu, ya udah nikah dah. Iya, nikah. Jadi kalau kayak LQ motor kan memang lagi fokus belajar nih. Belajar aja dulu. Ntar cobaan tuh ada aja tuh kalau lagi belajar. Apalagi ngapal Quran, coba dah. Cobaan ngapal Quran itu kalau nggak sakit, pengen pulang mulu sama perempuan. Coba dah. Iya. Dulu saya waktu di pondok itu, ya waktu mondok di Jombang, ya nggak ada perempuan, ada godaan perempuan, cuma nggak dahsyat waktu seperti di Kudus. Ketika di Kudus lagi ngapal Quran, cewek nelfon mulu. Ada telepon, cewek. Mahmud kapan pulang? Ini ngapain nanya saya pulang? Waduh, kacau banget saya bilang nih. Jadi pengen pulang kita, ya. Cakep yang nelfon, ya kan?
Waduh, gimana ini? Godaannya macam-macam. Ya, ntar bawaannya ada teman bawaannya mau pulang mulu. Akhirnya nggak mata pulang mulu. Ya, mau pulang, ada yang mau keluar mulu. Ya, coba tuh. Itu cobaan belajar, nggak apa-apa, tinggalin aja. Jangan diikutin. Lawan loh, lawan. Ada cewek naksir biar kata cakep, ya lu kayak Nia Ramadhani, cuekin aja bodo amat, gitu ya. Kasih tahu saya aja, kasih tahu saya. So cewek cakep tuh godain saya, kasih tahu saya, bilangin ya. Nanti saya oper kayak yang lain. Godaan kalau lagi belajar macam-macam, ya jangan sampai mengganggu belajar kita. Karena kata sebagian ulama, an-nikah al-ilmu madbuhun bainal fakhidain. Nikah itu apa? Ilmu itu tergorok karena sesuatu yang ada di antara dua paha. Nah itu. Artinya apa? Kalau sudah nikah, waktu buat belajar tuh sungguh jauh berkurang waktu kita. Ya, jadi coba dah, yang mumpung lagi masih jomblo di pesantren, lagi cari ilmu, belajar aja udah. Nanti begitu pulang ilmu udah banyak, itu ente nggak usah capek-capek nyari, dicari sama ya mantan calon mertua. Oh Elki udah pulang, oh gimana Elki? Ngimamin Elki? Oh suaranya enak, hafal Quran, suruh khutbah bisa, udah kita rebutan orang Ki. Ya, sama anak saya gitu rebutan. Dan tinggal seleksi aja fotonya. Gitu. Katalog ada biodata. Lihat, nah itu pernikahan. Sungguh luar biasa bagi orang yang mampu ya mengurus rumah tangga, pahalanya luar biasa. Bahkan 1 dirham yang kita infakkan buat keluarga itu lebih mahal nilainya dibandingkan buat kita sedekah, buat kita berjihad, buat kita membebaskan budak, lebih besar pahalanya yang kita kasih nafkah buat keluarga. Jadi nggak ada ruginya kita nikah capek-capek cari duit, ya begitu dapat gaji sebulan dikasih bini, kan kayak orang bego tuh, ya capek-capek dikasih orang, ya. Tapi gara-gara nikah itu semua yang kita kasih istri kita, anak kita, semua nilainya ibadah lebih besar dari sedekah, ya. Jadi sedekah terbaik buat keluarga, baru kalau lebihnya buat yang lain, gitu ya. Faslun fi fawaidin nikah, nanti akan dibahas tentang faedah-faedah nikah dan bahaya-bahaya nikah. Jadi biar sinkron, biar seimbang, biar balance. Ya, ini Imam Ghazali pintar. Dia ngasih alasan yang pengen nikah ini bagusnya nih, ya. Cuma ada bahayanya juga. Ntar tinggal ente milih dah. Dan orang masing-masing berbeda-beda kondisinya. Ada yang lebih bagus menikah, ada yang lebih bagus nggak nikah. Ya, saya Ustaz kalau nikah takut ibadah saya berantakan Ustaz. Ya. Yang tadi bisa ibadah benar jadi sibuk cari duit, sibuk ngurus bini gitu. Karena ntar godaan macam-macam. Kalau udah nikah belum tentu kita bebas ngaji begini. Ya. Kalau kayak istri Bang Komar enak. Ya, mengaji deh, ngaji Bang, di mana aja gitu. Ya. Ya, yang penting pulang bawa berkat gitu. Ya, ada juga yang ngaji mulu Bang, ngaji mulu dibilang gitu. Enggak boleh ya. Ada aja macam-macam. Ya itulah pernikahan, dan itu tergantung orangnya masing-masing bagaimana menyikapinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Apakah berdosa? Karena teman-teman saya ini banyak yang dalam satu keluarga itu misalnya dia kata sih lakunya Islam, dalam keluarga itu istrinya non muslim. Istrinya. Misalnya sampai dia meninggal tidak bisa membawa keluarganya itu, apakah berdosa? Baik. Apakah berdosa kalau dalam rumah tangga itu suaminya Islam, istrinya non muslim? Nah, pertanyaan saya, itu waktu menikah satu agama atau dari awal udah beda agama? Dari awal sudah beda agama Ustaz. Ya, gimana dalam Islam itu hukumnya haram atau tidak sah menikah dengan yang beda agama kecuali ahli kitab. Laki-lakinya muslim, perempuannya kitabiah, itu masih boleh. Siapa itu kitabiah? Yahudi dan Nasrani yang mengikuti agama Nabi Isa dan Nabi Musa di zaman beliau serta keturunannya. Bukan yang sekarang, bukan setelah tahrif, bukan setelah dirubah Injil dan Taurat. Nah, ya, no, perempuan Israel no. Ya, mau nikah sama dia boleh, ya. Itu keturunan keturunan pengikut Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, kalau seandainya agama selain itu atau ngikut Nasrani Yahudi setelah terjadinya perubahan atau setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak orang-orang Kristen di kampung kita nih, kan kenal Kristen semenjak dijajah. Portugis ya, Belanda masuk agama Kristen pada ngikut. Ini namanya bukan ahli kitab. Nah, orang-orang yang bukan ahli kitab
atau agama yang bukan agama samawi, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, macam-macam dah agama lain, ya, animisme, dinamisme, nikah sama laki sama muslim atau muslimah, maka hukum pernikahannya tidak sah. Ya. Tapi Ustaz, diakui Ustaz di Belanda, ya nggak ngaruh. Itu patokannya bukan negara, agama ngakuin apa enggak. Kalau dalam syariat pernikahannya enggak sah, dia paksakan menikah, maka hukumnya berzina. Dari kapan Ustaz? Ya dari mulai ngelakuin itu. Sampai kapan? Sampai selesai, sampai berhenti. Jadi kalau pertanyaannya dari awal Ustaz, dia beda agama, berarti tidak ada pernikahan. Berarti dalam kesehariannya dia kumpul orang, alias kumpul kebo, ya. Kesian kebo nggak ikut-ikutan di bawah-bawah, ya. Kumpul orang, ini kumpul kebo, berzina itu haram semua. Anaknya anak hasil zina. Walaupun di negara misalnya diakuin, di negara mana, kalau di Indonesia kayaknya nggak diakuin, ya beda agama ya, nggak diakuin. Kalau negara lain di Belanda rata-rata nikahnya ke Belanda, ke Australia biar dapat sertifikat pernikahan, karena mereka mengakui itu nikah beda agama. Bahkan nikah sama jenis diakuin di sana, laki sama laki dapat buku nikahnya. Ya, aneh di sana. Sana apa aja halal, nggak ada haram, negara kafir, ya. Nah, itu hukumnya tidak menikah. Ya. Kalau pertanyaan berdosa nggak Ustaz? Berdosa. Kalau sampai akhir hayat dia nggak bisa membawa istri masuk Islam, jangan sampai akhir hayat. Sebelum akhir hayat udah dosa terus dia, karena dia bukan istrinya. Paham ya? Nah, bahkan kalau seandainya ada sepasang suami istri menikah dengan satu agama sama-sama Islam, lalu salah satunya masuk Islam, istrinya masuk Islam atau suami masuk Islam, maka hukumnya seperti orang bercerai. Kalau pasangannya itu, kita misalnya ada satu orang suami istri, lalu suaminya masuk Islam hari ini, maka terhitung dari hari ini seakan-akan dia menceraikan istrinya sampai kapan? Masuk masa iddah. Kalau istrinya masih haid berarti dia 3 kali suci. Kalau udah nggak haid berarti 3 bulan. Dalam masa iddah ini, masa menunggu, kalau pasangannya masuk Islam juga, maka pernikahan terus, nggak perlu nikah baru. Tapi kalau setelah masa iddah habis, nggak masuk Islam juga nih pasangannya, maka tercerai. Ya, cerai. Nah, kalau seandainya udah habis masa iddah dia baru masuk Islam, setelah setengah tahun dia baru masuk Islam, nyesel bang, saya masuk Islam dah bang, ikut abang dah. Gimana sekarang? Nikah lagi baru. Gitu, ya. Itu kalau awalnya beda satu agama, cuma kalau beda agama nggak diakui, nggak sah pernikahan. Jelas hukumnya? Ada lagi? Imam Syafi'i sama Imam Ghazali dalam riwayat yang anda tahu nikah. Yang ma'ruf nggak nikah itu Imam Nawawi. Imam Nawawi nggak nikah, pengarang Minhaj. Jadi kalau yang mau ikut itu silakan, ikut pendapat Imam Nawawi. Saya ikut Imam Nawawi Ustaz, ya silakan. Bahkan ada kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab. Saya sempat beli nggak ya? Ditarim waktu ada kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang jomblo. Jadi banyak ulama yang jomblo itu yang lebih menginginkan takhalli bil ibadah, ya, wa ta'allum, ya. Jadi memang fokus dia ibadah sama ilmu dah, ya. Kalau mau ikut masuk yang itu ya silakan juga, masuk daftar gitu. Ya, cuma Imam Syafi'i nikah, Imam Ghazali nikah. Bahkan Imam Ghazali kan julukannya Abu Hamid, bapaknya Hamid, punya anak Imam Ghazali itu, ya. Ya, ada lagi menanya? Ya, silakan. Anaknya, Ustaz, anak yang hasil dari luar pernikahan gimana Ustaz? Dia hamil dulu baru nikah. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i nggak ada bedanya mau dinikahin apakah anak itu sebelum nafkhur ruh, ya, sebelum 4 bulan atau setelah nafkhur ruh setelah 4 bulan. Nggak ada bedanya, hukumnya sama, tidak nyambung nasabnya. Ya, walaupun yang menikahi itu bapak biologisnya, misalnya dia pacaran nih, ya. Terus kecelakaan, ya. Kecelakaan akhirnya bengkak perutnya, ya. Bukan itu lagi yang bengkak, perutnya bengkak, ya. Maka setelah hamil, ketahuan hamil, malu, aib, akhirnya disuruh nikah. Nikahlah mereka ini berdua, ya. Kata anak sekarang MBA, ya. Married by accident, menikah gara-gara kecelakaan, gitu ya. Nah, ini MBA model begini gimana? Hukum anak yang lahir, anak itu mah nggak dosa, anak itu suci, nggak punya dosa. Tapi dia disebut walad zina, anak hasil perzinahan. Ya, gimana hukum walad zina? Hukum walad zina nasabnya dia tidak nyambung ke bapaknya. Walaupun bapaknya ini yang tadi menghamili ibunya tuh dari segi biologis bapaknya, ya gennya sama, ya segala macam. Cuma dari segi syariat itu bukan bapaknya, ya nggak nyambung nasabnya. Ya, maka nasabnya kemana? Nasabnya ke ibunya saja. Ya,
Kayak Nabi Isa, cuma Nabi Isa kan bukan hasil perzinahan, memang Allah tiupkan ke perut Maryam, makanya Isa bin Maryam, nggak ada bapaknya, emang nggak punya bapak Nabi Isa. Tapi kalau ini misalnya ada orang namanya Tommy bin, emaknya siapa? Bin Sofi apa? Bin Novi misalnya, bin Sinta misalnya gitu. Kok nggak ke bapaknya? Karena nasabnya nggak nyambung ke bapaknya. Nah, apa yang terjadi kalau nggak nyambung ke bapaknya? Seandainya bapak ini meninggal dunia, maka dia tidak termasuk ahli waris, karena bukan anaknya. Paham kira-kira nih? Bukan termasuk ahli waris karena bukan anaknya. Itu yang repot nih. Dan bahkan anak hasil zina itu boleh dinikahin sama bapaknya. Misalnya gini, perempuan ya hubungan nih, pacaran, hamil. Begitu hamil, lakinya pergi, nggak ditinggalin, nggak tanggung jawab. Ceweknya tetap mempertahankan nih anaknya nih sampai lahir, anaknya perempuan, sampai gede, sampai udah SMA, pas kuliah, begitu lagi masuk universitas, ternyata dosennya bapaknya masih ganteng, anaknya cakep, pacaran berdua nih. Akhirnya nikah sama anaknya, boleh nggak? Boleh dari segi syariat, karena bukan anaknya. Hah? Hamil lagi terus begitu ya, nggak putus-putus nih kali. Ya, jadi itu begitu tuh. Alhamdulillah jangan. Ya gitu bang. Jadi dari segi syariat nasabnya nggak nyambung. Ya, walaupun dinikah itu perempuan, tetap nasabnya nggak nyambung. Ya, walaupun ibunya dinikahin setelah hamil, maka tetap anak itu dihukumi walad zina. Nasabnya tidak nyambung ke orang tuanya, hanya ke ibunya saja. Jelas kira-kira? Ya. Apa? Iya, dari segi biologis darah daging dia, tapi dari segi syariat nasabnya enggak. Karena air mani yang keluar dari tubuhnya ghairu muhtaram, tidak terhormat, enggak dihormati oleh syariat. Karena dia mengeluarkan air maninya dalam cara yang haram, gitu ya, enggak diakui sama agama. Itu kira-kira. Ya, men. Kalau misalnya ini kan adik kita ini udah nikah nih. Dia nih istrinya belum menyana dari istrinya ini. Terus kan dia ada harta dari warisan orang tuanya. Terus kalau misalnya seandainya kakaknya ngurusin dia gimana kan? Boleh nggak begitu? Maksudnya diatur harta atau warisan dari orang tuanya yang jatahnya dia nih diatur. Oh, berarti bukan masalah perzinahan bukan ya? Ada anak ya, orang tua udah meninggal dunia. Berarti tiap anak itu dapat warisan masing-masing. Ya, boleh nggak kakak ini, baik anak ini udah nikah ataupun belum, nggak ada bedanya dah, udah nikah atau belum, tapi yang penting dia sudah balik dan rasyid itu bisa mengatur kehidupan dia dari segi dunia dan akhirat. Artinya dari segi ibadah bagus, dari segi duniawi dia pinter ngatur duit, bukan termasuk orang yang safi atau tabdzir. Ya, kalau punya duit, difoya-foyain habis begitu aja. Nah, ini namanya dia safi, ya, blow on namanya. Nah, kalau dia memenuhi syarat sudah balik mukallaf, balik akil dan rasyid, ngatur keuangan dunia akhirat dia bagus, ya, maka harta itu wajib diserahkan ke anak itu, ke anak tersebut. Nggak bisa ngatur itu. Kecuali tadi tuh nggak bisa ngatur. Nih kalau kasih duit nih orangnya begini Ustaz, gampang dibohongin orang. Ntar temennya ini ngilik-ngilik, pinjemin. Ya dikasih. Nah, ini modal begini, maka ditunjuk satu orang ya untuk menjadi wali dia, untuk mengatur keuangan dia buat maslahat dia, bukan buat mengengkang dia, buat maslahat. Karena kalau nggak dia pegang sendiri Ustaz, bisa habis Ustaz, dijual-jualan dikasih-kasihin orang. Nah, ini boleh ya. Seandainya dia udah menikah juga gimana? Misalnya dia nggak bisa ngatur duit itu, dia udah nikah nih, cuma kakaknya tak khawatir dia nggak bisa ngatur. Iya boleh, tetap diatur sama walinya keuangannya. Ya, karena bisa jadi ntar yang menghabiskannya malah bininya. Tahu dia punya harta, nah bang jual. Nah, ntar jual ganti nama bininya, terus cerai kan, habis hartanya. Jadi boleh selama kondisinya memang belum rasyid, belum pintar untuk mengatur urusan duniawi dan ukhrawinya, maka dipilih seorang wali untuk mengatur keuangannya supaya duitnya tidak sia-sia. Itu boleh. Mau sudah menikah atau belum menikah boleh. Ya, kecuali dia pintar, kalau dia meminta hartanya wajib dikasih. Jadi kalau masih begitu aja kondisinya, nggak bisa Ustaz, orang ya adik saya masih nggak bener ya, kalau pegang duit kagak bener dah, habis mulu dah, itu kita atur. Itu bukan buat mengekang dia, bukan, tapi untuk maslahat buat dirinya, gitu ya, gitu. Ya silakan. Ini lo. Kan kalau kita lihat
kasih. Nah, ketika kita deman kepada seseorang perempuan, tapi itu kita belum kasih terus gitu kan, tapi orang tuanya tanpa mengizinkan. Tanpa mengizinkan. Orang tuh ngizinin. Nah, terus Apakah boleh kita tanya-tanya gitu? Lanjutnya seandainya suatu ketika gitu. jadi hubungan lewat Pacaran saya pacaran. nanya-nanya doang. Jadi misalnya muhdar demen perempuan, ya. Terus berhubungan lewat online, ya. Online date online, ya. Misalnya doang, ya. Tapi orang tua perempuan nggak setuju. Gimana Ustadz? Apa saya boleh nanya-nanya doang? Nanya-nanya ini apa? Apa sekedar silaturahim, share ilmu, tukar-menukar pikiran? Itu sih nggak masalah, biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah ente tahu orang tuanya nggak setuju, ya, ente ngasih PHP, pemberi harapan palsu, ya. Udah deh, tunggu abang gini-gini, abang sayang. Padahal ente tahu dia nggak setuju, nggak bakal setujuin. Itu mendingan nggak usah. Ya, jadi tergantung nih, ini apa chattingannya ini tentang apa? Kalau cuma sekedar silaturahim, ya apa antara laki dan perempuan, sebaiknya dihindari kalau memang tidak ada manfaat ke depannya. Karena yang ada takutnya madharat. Ya, kalau udah mulai chat biasanya kan itu udah kasih kode angin-angin gitu, ya. Ya ntar kemana-mana ujung-ujungnya, apalagi perempuan. Perempuan kalau udah dikasih, hatinya udah kena, akhirnya senang sama kita. Ntar orang tua yang nggak setuju kita udah tahu nih, sengaja gue biar aja bodo amat, ntar gue cari yang lain, kan kesian, gitu, ya. Sebaliknya orang tuanya setuju, tapi anaknya belum tahu kita itu bahwasanya nanti kita jodoh ke gitu. Oh gitu, orang tuanya nggak setuju Ustaz, orang tua setuju Ustaz, ya. Ini gimana Ustaz? Saya malah disuruh orang tuanya deketin. Ya kalau ente istikharah aja. Kalau kira-kira nih perempuan bagus buat ente, hasil istikharahnya nggak apa-apa. Berhubungan sekedar yang tidak haram ya, sekedar cuma tanya-tanya kabarnya gimana, visi misi ke depannya gimana. Emang adek kalau cari suami itu baik mau gimana sih gitu. Pengennya tanya-tanya itu nggak apa-apa. Ya, true story kayak ini ya, curhat ya. Ya ada pilihan, ada yang orang tua yang nggak setuju, ada yang orang tuanya setuju. Yang lebih enak itu nikah sama yang orang tuanya setuju, gitu ya. Cuma ada juga orang yang cari ini pengalaman, enggak, saya pengennya yang orang tua nggak setuju, jadi seru nih gitu. Ada perjuangan, gitu ya. Bagaimana yang tadi nggak setuju jadi setuju, nah, terserah aja. Cuma saya lebih menyarankan mau menikah cari ridho orang tua, baik ridho orang tua kita atau ridho orang tua calon istri kita. Dan kalau rumah tangga sudah diridhoin kedua orang tua, insya Allah lebih mudah jalannya, lebih penuh keberkahan, gitu ya. Dulu dan nggak enak ya nikah orang tua nggak setuju, nggak enak, ya. Makanya dulu orang tua Habib guru saya waktu saya mau nikah tanya, bapak itu setuju? Insya Allah, ibu setuju. Gitu. Kalau waktu yang sama yang sebelumnya itu, bapak nggak setuju, Bib. Yang kata bapak rumahnya kentut aja susah, gitu ya. Kentut aja susah, bayangin rumahnya kayak gimana rumahnya itu kentut aja susah, ya. Orang nggak setuju, ya. Kata Habib, ya kalau orang tua nggak setuju, Bib, udah nggak usah dah, gitu ya. Jangan, tapi saya sayang, Bib. Ya jangan, gitu ada Habib. Ya, jangan dah, kalau orang tua nggak setuju, ya nggak berkah. Kalau ente nurut ntar sama orang tua berkah, gitu. Ya, jadi cari yang orang tua setuju, dokter. Ya, cari yang, tapi jelek Ustaz, cari yang lain, yang cakep. Cari yang orang tua setuju yang cakep, jangan yang jelek. Ya. Gitu dah, jelas dar? Ya, lagi apa? Yang masalah anak zina sama warisan. Warisan, oke. Bukan nanti itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena dia kan anaknya kan. Maksudnya nggak dapat warisan, nanti akhirnya dia benci sama keluarganya. Ya. Masalah warisan Ustaz, kata dia anak zina kan nasabnya nggak nyambung bapaknya. Nanti gimana Ustaz kalau bapaknya meninggal, dia taunya bapaknya. Ya, masa saya kagak dapat adik-adiknya dia setelah menikah kan bapaknya nyambung nasabnya. Adik saya dapat, saya kagak dapat. Gimana caranya biar adil? Makanya langsung dihibahkan saja atau diwasiatkan. Lah wasiat sama anak, ini bukan anak. Kalau wasiat sama ahli waris nggak sah, tapi ini kan bukan anak dia, berarti bukan ahli waris, boleh diwasiatkan. Yang anak-anak lain setelah pernikahan itu nggak perlu wasiat karena ahli waris. Tapi kalau dia supaya dapat diwasiatkan atau dihibahkan ketika masih hidup. Ya, misalnya masih hidup nih, kamu saya bapak kasih rumah nih ya, buat kamu nih, udah. Yang lain ntar begitu bapak nggak ada, berarti warisan buat yang lain, adik-adik dia, ya, yang setelah menikah sah, gitu ya. Tapi kalau nggak dihibahkan, wasiatkan. Nanti kalau bapak meninggal, harta warisnya jangan dibagiin dulu sebelum kasih
abang yang paling tua, padahal bukan anaknya dia nih dari segi syariat, walaupun dari segi biologis anak dia. Nah ini gimana? Diwasiatkan saja biar dapat. Bahasanya tidak perlu dijelaskan. Oh, kamu ini bukan anak. Ya sebenarnya harus dijelaskan biar dia tahu, ya biar dia tahu. Nanti kan dia bertanya-tanya, kenapa saya nggak dapat wasiat? Kenapa saya nggak dapat warisan? Kok saya dapat wasiat? Nah, harus tahu itu, mau nggak mau harus tahu, ya biar jelas. Jadi nggak boleh ntar khawatir begini. Kalau dia nggak tahu nih, bapaknya nutupin, ibunya nutupin, ya bapaknya udah meninggal, terus nanti dia punya adik perempuan, kan dia abangnya, maka kata orang ente wali nikahnya, ente abangnya, ya kan? Padahal ini bukan abang dari nasab laki-laki, nggak nyambung. Ini nggak sah pernikahannya ntar. Itu dari situ, dia nggak jadi wali nikah. Terus memaksakan jadi wali, nggak sah pernikahan. Akhirnya adiknya jatuhnya terzina juga. Kalau tahu, kalau nggak tahu, apa wati syubhat, nggak halal, nggak haram, kan kasihan. Jadi harus, makanya naudzubillah jangan sampai kita terjerumus dalam perzinahan sampai punya anak dari hasil zina, jangan. Ya, seandainya itu kejadian, ya terangin. Hukum syariatnya begini, biar dia paham. Ya, kesian Ustaz, ntar dia sedih. Ya mau nggak mau, gimana? Daripada ditutup-tutupin akhirnya ntar berantakan semua ke belakangnya. Kalau ente nggak bilang, maka dia akan merasa sebagai anak. Kalau merasa sebagai anak, dia akan menuntut ahli warisan. Padahal dan kalau dikasih warisan itu bukan hak dia itu. Berarti dia ngambil hak orang lain di situ, jadi haram lagi. Harus diterangkan, itu konsekuensinya begitu. Ya, harus diterangkan. Harus terangin orang tuanya tuh, Dek, terangin begini. Ya. Nggak boleh kalau adiknya, adik kan satu ibu sama dia, adik nggak boleh. Ya, bapaknya boleh, tapi dengan syarat bapaknya boleh kalau bapaknya itu nggak menikahi ibunya. Kalau nggak menikahi, kalau menikahi berarti kan sudah anak dari janda, itu jadi mahram. Kita nikah sama janda itu punya anak perempuan. Nah kita sudah kumpul sama emaknya, maka anak dia jatuhnya mahram kita. Ya, anaknya janda. Tapi kalau ini dia nggak nikah kayak tadi tuh, bapaknya kabur, tahu udah gede ketemu, nikah itu boleh. Iya, kalau udah nikahi ibunya nggak boleh, paham ya? Mahram tapi bukan ahli waris, bukan anak, paham? Itu, ya. Jadi ntar cari istri jangan yang hasil zina, biasa aja, normal aja, ribet urusannya ntar, ya ribet. Cukup, ada lagi? 7 ya, ada lagi Bang Ibrahim? Dia mau nanya nih, apakah pernikahan yang tidak disetujui orang tua itu bersifat permanen? Ya, apakah pernikahan yang tidak disetujui orang tua bersifat permanen selama syarat dan rukun terpenuhi? Artinya gini, syarat dan rukun berarti ada calon suami, calon istri, ada walinya ada nggak? Ya, ada 2 saksi, ada ijab kabul. Kalau memenuhi syarat ini, rukunnya terpenuhi, maka nikahnya sah dan permanen selama dia masih mau melanjutkan. Artinya orang tuanya nggak bisa mengatakan nikahnya batal, nikahnya nggak sah, nggak, tetap sah. Kok bisa Ustadz? Karena gini, ya bisa jadi dia pakai cara supaya rukun nikah terpenuhi. Bapaknya nggak nyetujuin. Dalam istilah fikih, kalau kita ngaji bab nikah itu ada namanya wali adl. Adl itu nolak mulu tanpa alasan jelas. Pak, saya nikah sama dia, ya nikahinnya. Oh enggak, ngapa sih Pak? Enggak, saya nggak mau. Udah mah nggak demen sama dia. Tanpa alasan jelas, padahal anaknya udah pengen nikah, khawatir berzina. Akhirnya gimana? Itu bisa pindah ke wali berikutnya. Wali berikutnya siapa? Bisa kakeknya, bisa saudara laki-lakinya, bisa pamannya, ya. Bukan ada urutannya dalam masalah perwalian, ya. Atau dia pakai cara, ya, pergi ke masafatul qasar, ya, jarak di mana orang bisa boleh mengqasar salat, misal ke Bandung. Ya orang tua nggak setuju, kau lari ke Bandung, cari wali hakim, dia tahkim. Tahkim itu mengangkat orang yang alim jadi walinya dia. Itu boleh dari segi syariat. Kenapa ente di sini? Gini Kiai, bapak saya nggak setuju, saya takut zina Kiai. Ya, udah lama saya pacaran, nggak setuju juga. Sama yang lain nggak mau Kiai mau sama dia. Gimana coba? Ya, paksa-paksa nggak mau juga, ya udah. Selama pakai nikahin saya, akhirnya seperti itu saya ngangkat Kiai sebagai wali hakim. Saya jadi wali hakim, dinikahkan dari segi syariat sah dan sifatnya permanen. Itu sah dalam segi syariat. Maksud saya itu keberkahan dari orang tua. Kalau masalah keberkahan di luar itu, Jadi dia nggak setuju, tapi tetap nikah. tetap jalan. Berjalan.
Ya, kalau ada Nikahnya itu apa namanya memenuhi syarat. ya, kalau nikah memenuhi syarat dari segi permanen, cuma masalah keberkahan itu di luar konteks. Ya, biasanya orang yang menikah tanpa izin kedua orang tua, ya keberkahan nggak ada. Ya, keberkahan nggak ada. Kan kita pengen cari ridho kedua orang tua. Kata Rasulullah, ridho fi ridhul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ya, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Kalau orang tua murka, ya ntar akhirnya anaknya naudzubillah kalau orang tua nggak bisa jaga lisan, didoain yang nggak bener, lu cerai lu, biar nggak bener rumah tangga, kan repot urusan ini. Ya, dan kita dari segi keberkahan itu kemungkinan jauh dari keberkahan karena orang tua nggak ridho. Ya, tapi kita juga sebagai orang tua juga jangan terlalu jangan terlalu keras sama anak. Artinya begini, kalau anak kita udah gede, ya, udah waktunya menikah, dia punya pilihan walaupun gak sesuai dengan pilihan kita. Misalnya saya pengennya hafal Quran Ustaz, ya, tapi dia kalau nggak hafal Quran, kan orang gak semuanya ya bisa memenuhi syarat, ya, dipilihin yang lain gak mau, ya, kan beda anak dulu sama anak sekarang beda. Kalau anak dulu mah iya aja, ya, kadang nangis tetap aja nikah, ya, tapi anak sekarang kan enggak saya mau sama dia gimana? Ya, daripada dipaksakan, ya kita juga legowo lah. Makanya kata Imam Haddad itu dalam kitab An-Nashihah Diniyah, zaman sekarang ini orang tua itu ya diperhatikannya itu harus banyak kasratul musamahah, banyak maafin anak. Ya, banyak maafin anak, banyak maafin istri. Kenapa? Karena kalau kita nggak banyak maafin anak sekarang kata Imam Haddad, kebanyakan di zaman sekarang banyak lawan orang tua. Kalau kita selalu nggak maafin anak, akhirnya kita doain, kita sumpahin, dia jadi anak durhaka. Ini kita sendiri kena afat ntar, punya anak durhaka. Maka kalau bisa ngobrol baik-baik. Dia dari hati ke hati, jangan sampai kita sibuk mikirin usaha kita sama anak, nggak pernah curhat. Kadang anak ini lebih senang curhat sama orang lain karena nggak dekat sama kita. Coba dekat lagi, kenapa nak? Nah, kamu senang sama dia? Alasannya apa juga? Bapak yang tahu. Oh, punya calon lebih bagus nih, lebih ganteng, hafal Quran, gini. Kenapa punya sama dia? Curhat, ngomong baik-baik. Kalau kita ngomongnya baik-baik, anak juga bisa lembut sama kita. Kalau kita otoriter, walaupun kita bisa otoriter, saya nikahin sama dia, kayak saya punya anak perempuan 3, saya wali mujbir nih, wali yang boleh memaksa anak perempuan yang belum pernah nikah, masih perawan, bapaknya dan kakeknya boleh maksa dia nikah pada siapapun, boleh. Tapi sunnahnya nggak begitu. Tanya dulu, Rasulullah ketika ingin mengawinkan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, tanya dulu, Fatimah mau nggak sama Ali? Tanya, ya. Kalau anaknya iya dia nggak mau. Kalau nggak mau khawatir ntar pernikahannya jadi ribut mulu, ujung-ujungnya baru nikah setahun cerai, kan nggak kasihan. Ya, tanya dulu mau apa enggak. Begitupun gitu. Sebaliknya kalau dia punya pilihan kita nggak setuju, ngobrol dulu, tanya baik-baik kenapa sama dia, apa kelebihannya apa, gitu. Tanya baik-baik, ya. Dengan argumen yang baik, entar insya Allah dia bisa nurut. Gitu. Jadi kalau pengen nikah penuh keberkahan, cari ridho orang tua, baik orang tua kita ataupun orang tua dia. Gitu. Kalau misalnya nggak setuju, ya jangan. Gitu. Jadi waktu saya pengalaman hidup saya waktu saya suka sama perempuan, orang tua saya nggak setuju, guru saya nggak setuju, gitu kan? Saya bodoh amat, gitu kan? Ujung-ujungnya nggak jadi juga, ya. Iya, ridho dari orang tua nggak dapat. Karena nggak ridho dari segi tidak merestui pernikahan. Nah, itu yang kita ngeri. Kalau orang tua ridho, apalagi murka sama kita, naudzubillah Allah jadi marah sama kita ntar. Ya, akhirnya rumah tangga kita ntar jadi berantakan. Gitu ya. Jadi usahakan kalau menikah, muhdhar, cari yang orang tua kita setuju dan orang tua dia setuju juga. Gitu ya. Apalagi kalau diminta, udah muhdhar sama anak saya aja. Itu udah gampang lah urusan itu. Ya. Luar biasa itu. Ya. Cukup kira-kira? Cukup ya, sudah setengah 7 lewat. Kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari dalam masalah hukum pernikahan ini bisa kita fahami, dan juga nanti ya yang udah nikah ataupun belum nikah bisa memahami kewajiban kita sebagai suami dan istri, ya bagaimana cara mengatur rumah tangga, dan kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri kita istri yang salihah, kita dijadikan sebagai suami yang saleh, punya keturunan zuriyah yang salihin dan salihat. Yang belum nikah, muhdhar Elki dan teman-temannya kita doain ya yang terbaik. Apa nikah apa enggak itu urusan Allah. Ente milih dah ya, mana yang baik buat ente. Kalau mau nikah mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah taghshal mustafa من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.